रेडियो इंडिया के वकारी प्रोग्राम हफ्तावारी प्रोग्राम इतिहास गवाह है विच आप सब का हार्दिक स्वागत है। मेरे यानी प्रोग्राम होस्ट बलदेव सिंह भाम वालों प्यार ते सत्कार नाल सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब प्रवान करो जी। तुसी जुड़े हो रेडियो इंडिया KRPA 1110 AM नाल। जेकर सारी दुनिया दे विच तुसी किते भी बैठ के सानू लाइव सुनना चाहुंदे हो, साडे नाल जुड़ना चाहुंदे हो तो www.radioindia.ca साडी वैबसाइट है, इत्थे जाके तुसी साडे नाल लाइव जुड़ सकदे हो जी। फेसबुक के उपर साडा पेज है रेडियो इंडिया, जिथे जाके तुसी सानू लाइक ते फॉलो जरूर करियो जी, तां जो भविख दे तुहानू सारे प्रोग्राम वेले सिर पहुंचदे रहण। रेडियो इंडिया की अपनी ऐप भी है जिहड़ी गूगल प्ले स्टोर पर भी है, एप्पल प्ले स्टोर पर भी है। तुसीं वो डाउनलोड करके तुसीं जल्दी और छेती साडे नाल जुड़ सकते हो, मतलब कि तुहानू झंझट नहीं रहूगा कोई। इस तो इलावा ट्विटर ते इंस्टाग्राम ते भी साडी ID है रेडियो इंडिया 1110। इत्थे जाके भी तुसीं लाइक ते कमेंट कर सकते हो। जेकर कोई तुसीं साडे प्रोग्राम के संबंध विच कोई भी अपने विचार देना चाहो या प्रोग्राम दे विच कोई तब्दीली चाहुंदे होवो तां फेसबुक के पेज रेडियो इंडिया ते जाके तुसीं अपनी गल रख सकते हो, अपने विचार जिहड़े है वो कमेंट बॉक्स दे विच जाके दर्ज कर सकते हो जी। सो आओ असीं अज दे विषय वल वधदे हां। अज मनुखता अगे गंभीर चुनौतियां दरपेश ने। किते सारी दुनिया इस वक्त फिक्रमंद है। चर्चा किते वातावरण की हो रही है, किते वध रही तपश नूं घट करन दीआं विਉਂਤਾਂ घड़ियां जा रही ने। किते संसार विच फैली जिहड़ी कोरोना की महामारी है ਉਹਦੇ नुकसान की किवें भरपाई होनी है, इस बारे चिंता की जा रही है, चर्चा हो रही है। पर भारत विच इन्हीं दिनी एक निवेकली चर्चा छिड़ी हुई है। राम जन्म भूमि अते बाबरी मस्जिद का विवाद अजे मुक्या नहीं सी कि हुण बनारस विच ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद जिहड़ा वो बड़ी तेजी नाल तूल फड़दा जा रहा है। जब सारी दुनिया भविख के मसलियां ते चर्चा कर रही है तो भारत अपने अतीत वल झात मार रहा है। जब दुनिया आसमान वल वेख रही है, दुनिया सिर उच्चा चक के गल कर रही है, तो असी नीवी पाई है, असी थले वल वेख रहे हैं, असी जमीनां खोद रहे हैं, अपनियां जमीनां खोद के कुछ पुराना कढ़न की कोशिश कर रहे हैं। कि ये सारा कुछ साडे लोकां दी मजबूरी है जां साडे हाकमां दी लोड़ है? ये बड़ा अहम विषय है। इस अहम विषय ते विस्तारित गलबात करन लई साडे नाल जुड़ चुके ने रेडियो इंडिया के डायरैक्टर ऑफ रिसर्च ते बैरिस्टर सरदार लवलीन सिंह जी गिल। गिल साहब तुहाडा स्वागत है जी रेडियो इंडिया के प्रोग्राम इतिहास गवाह है विच। जी शुक्रिया भाम साहब, बहुत शुक्रिया जी। गिल साहब तुसीं सुनिया कि मसला बड़ा गंभीर है जी। हर रोज असीं कोई नवीं चर्चा जिहड़ी है वो सुनते आ रहे हैं जी। कोई नवा मसला जिहड़ा वो धर्म नाल जोड़ के खड़ा किया जाता है। असीं क्यों उहदे वल नहीं वध रहे, इहदा की कारण है जी? जी भाम साहब, जिस तरह तुसीं अपनी इंट्रोडक्शन दे विच दस्सिया कि बजाए कि भविख दे बारे सोचण नालों जो हिंदुस्तान है अज वो अपने अतीत बारे ज़्यादा चर्चा कर रहा है जी। ते इसनूं किते ना किते जो है वो राजनीति दे नाल जां धर्म दे नाल भी जोड़ के देखा जा रहा है जी। सो भाम साहब देखो, जो इतिहास बारे गल करनी है जी, जो इतिहास बारे चर्चा करनी या इतिहास की समझ होनी वो एक चंगी गल है। बिल्कुल। पर जद इतिहास किसी राजनीतिक धिर दे जी हथ दे विच आ जांदा है तो वो कई बारी उसनूं हथियार दे तौर ते भी वरतन लग जांदी है। जी जी बिल्कुल। जद इतिहास नूं हथियार दे तौर ते वरतिया जावे तुहाडे भविख नूं कंट्रोल करन वास्ते जी, तां फिर जो सिचुएशन है जिहड़ी वो थोड़ी जी हो जाती है। क्योंकि साडे जिहड़ा रस्ता जिहड़ा साडे भविख दा रस्ता जिहड़ा वो खंडरां विच दी क्यों हो के निकलदा है जी? ये एक बड़ी वड्डी मतलब कि साडे सोचण वाली गल है। इस ते तुसीं अपना थोड़े तो विस्तार चाहांगे कि क्यों अजिहा भारत कर रहा है, किस तरह इतिहास जिहड़ा है उहनूं पुराने इतिहास नूं खंगालिया जा रहा है, असीं अगे वल नहीं वेख रहे जी। जिस तरह मैं गल कीती भाम साहब पहला कि इतिहास की जानकारी होना, इतिहासक सूझबूझ होना एक चंगी गल है जी। क्योंकि जो इतिहास है जी वो तुहानूं भविख दे विच वधण दी एक दिशा दिंदा है जी। वो कौमां जिन्हां ने तरक्की कीती है या जिन्हां ने दुनिया दे उत्ते नामना खट्टिया है या अपनी एक वक्री पछाण जो है
ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸੈਂਸ ਹੋਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਊਜ਼ ਦੀ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸਡ ਲੈਂਡ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਸਣ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਤੇ 1947 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਅੱਜ ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ, ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿਥਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿੱਥ ਵੀ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰਦੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਸਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜੋ ਕੌਮਾਂ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੌਮ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਕਿਸ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਡਿਸਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋ ਕੇ, ਗੈਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦਾ, ਜਾਤ ਦਾ, ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਕਿ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੀਤ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਤੋਂ 500, 700, 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵਿਗੜ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਜਾਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀ।
ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰਸ ਨੇ ਜੋ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 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 ਇੱਕ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਰੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ 골ਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ 골ਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜੀ 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 ਕਿ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 골ਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਟਲਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਆਰੀਅਨ ਰੇਸ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰੀ ਜੋ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸੋਲੀਨੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ 골ਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ। ਹੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 골ਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀ। ਜੀ ਪਰ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਖ ਨੇ, ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵੱਖ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਖ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਖਿੱਤੇ ਤੱਕ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ 2000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਸੀ। ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਜੋ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਜੀ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਰੋਹਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਂ ਪੁਨਰ ਸਿਰਜਣ ਉਸ ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹੀ ਹੈ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ 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 ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਜੋ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋਪਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਵਿਆਪੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਵਿਆਪੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ? ਜੀ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਬੜਾ ਤੂਲ ਫੜਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜੋ ਅਯੋਧਿਆ ਜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਜੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਢਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜੋ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਜੋ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੂਰਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਜੋ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ
ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਜੀ ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਜੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ, ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਗੌਰੀ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਹੋਈ ਜੀ ਤੇ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਰਵੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਲੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਈਵਨ ਜੋ ਸਰਵੇ ਹਜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਬਮਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੀਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਲੀਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵਜ਼ੂਖਾਨਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਅਹਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਫੁਹਾਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੁਗਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ ਜੋ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਫੁਹਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਹੈ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਦ ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗੁੰਮਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਫੁਹਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੁਗਲ ਨੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਫੁਹਾਰੇ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਜ਼ੂਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੋ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਉਹ ਫੁਹਾਰੇ ਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੋ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਲੇਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜੋ ਫੁਹਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਫੁਹਾਰਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤਹਿਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਧ ਚਿੱਤਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਲੇਮ ਇੱਕੋ ਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸਤਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਸਵਾਸਤਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜੋ ਕਲੇਮ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੰਦਿਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉੱਥੇ ਐਬਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁਗਲ ਆਜ਼ਮ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਾਖ ਦਿਲ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦਾ ਜੋ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਜ਼ੀਆ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਟੈਕਸ ਜੋ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲਾਂ ਤੇ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਿਆ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਅਕਬਰ ਬੀਰਬਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੌਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੱਟੜ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਟੋਪੀਆਂ ਬੁਣ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਉਸ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਤੋਂ ਜੀ। ਜੋ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਲਾਡਲਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਵਲੀਏ ਅਹਿਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਕਸੈਸਰ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਮੰਜਾ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੇਤੂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਜੀ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜੋ ਦੇਖੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦਾ ਜੋ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਮਾਸਿਰੇ ਆਲਮਗੀਰੀ, ਜੋ ਲਿਖੀ ਸੀ ਸਾਕੀ ਮੁਸਤੈਦ ਖਾਨ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜੋ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1669 ਨੂੰ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੰਦਿਰ ਨੇ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ 2 1669 ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਰੀਕ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਢਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋ ਗਿਆਨ ਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਗਿਆਨ ਵਾਪੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਵਾਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੇ ਜੋ ਘੁਲੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਰਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਿਆਨ, ਦੂਸਰਾ ਵਾਪੀ। ਜੀ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵਾਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੂਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੂਹੀ। ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦੇਖੋ ਗਿਆਨਵਾਪੀ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਕੰਦ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਿਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੋ ਬਨਾਰਸ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਓਲਡੈਸਟ ਜੋ ਲਿਵਿੰਗ ਸਿਟੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਬਨਾਰਸ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਜੋ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਜਦ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਲਮਗੀਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਾਬਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਲਮਗੀਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਵਲੀ ਅਹਿਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੁਵਰਾਜ ਉਹ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੈਕਟ ਦਾ ਫਾਲੋਅਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਸੂਫੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਨੂੰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਉਦਾਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ। ਸੋ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਕਰਵਾਇਆ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਉਸਦੀ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਨੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਪੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੂਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜੋ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਜੋ ਸਕਾਲਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਕੱਟੜ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਸੀਗਾ, ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖੋ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਨੂੰ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੇਰਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ, ਕਈ ਥਿਊਰੀਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੱਥ ਹੈਗੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ
ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਦੀ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਜੀ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਗੋਲਸ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੈ, ਜੀ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜੇ ਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ, 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੁੱਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੋ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜੋ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲੇਸਿਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਜੋ ਹੈ 1991 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਯਥਾ ਸਥਿਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਇਹੀ ਮੰਤਵ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਦੇਖੋ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜੋ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲੀ ਜੀ, ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਗਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ 93 ਦਾ ਬੰਬੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਰੇੜਾਂ ਆਈਆਂ, ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਗਿਰਾਈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਝਾਂਕੀ ਹੈ, ਕਾਸ਼ੀ ਮਥੁਰਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਸਟੇਟਡ ਏਜੰਡਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀ ਜੋ ਇਹ ਸਿਵਲ ਸੂਟ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਸਿਵਲ ਸੂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸਿਵਲ ਸੂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਸਿਵਲ ਸੂਟ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੋ ਥੱਲੇ ਜੋ ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਨੇ
ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਸਿਵਲ ਸੂਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੇ, ਕਿਸ ਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਜੀ, ਹਰ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਜੀ, ਹਰ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦਾ ਜੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਸਭ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਮਨਪੂਰਵਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਭ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਏਕਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਚੰਭੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਮਰਜੀ ਜਾਓ ਦਰਗਾਹ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਭੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਮਸਲਾ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀਆਂ ਸੂਫੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਜੀ, ਉਹ ਸੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀ, ਵੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਫੀ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਜੋ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਲਬਲੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਉਰਸ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਬਣੂਗੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕਵਾਲੀਆਂ ਗਾਇਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੰਨਤਾਂ ਮਨਾਉਣ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਮਾਧੋ ਦਾਸ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਜੀ, 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਹੁਸੈਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ ਆਏ ਜਾਂ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ,
ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਮੀ ਧਰਮ ਹੈ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਵੀ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਬਣਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਜੋ ਜੀ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਈ। ਜੀ ਜੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਰਬੀ ਅਲਫਾਬੈਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲਣ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਮੀਰ ਤਕੀ ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਅਲਮਾ ਇਕਬਾਲ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਇਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਸਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀਆਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਜੋ ਸਾਊਥ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਲੇ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਵਾਂਢੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਹੋ ਕੇ, ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਸੂਫੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਇਕੱਠੇ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਿਰਾਕ ਗੋਰਖਪੁਰੀ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਰਘੂਪਤੀ ਸਹਾਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰਘੂਪਤੀ ਸਹਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰਾਕ ਗੋਰਖਪੁਰੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਧੋਦਾਸ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਝਾਕਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋਰ ਵੀ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਸਭ ਦੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਅੱਲਾ ਤੇਰੋ ਨਾਮ, ਇਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਭਜਨ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਅੱਲਾ ਤੇਰੋ ਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਤੇ ਜੋ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਈਸ਼ਵਰ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਹੇ, ਕੁਦਰਤ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਲਵੇ, ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਇਸੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਟ ਜਾਊਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ
ਅਸੀਂ ਮਹਾਦੇਵ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੋਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਇੱਕ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਰਾਮਦਾਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਰਕੂ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਧਰਮ, ਜੀ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਾਤ, ਹਰੇਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਜੋ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਚਾਹੇ ਭੱਟ ਨੇ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਤੇ ਜਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਨੀਂਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਨੀਂਹ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਪਾਸੋਂ ਰਖਵਾਈ। ਹੂੰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਢਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਜੋ ਜੀ। ਬਿਆਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੂੰ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੂੰ, ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਹੂੰ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਉੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਸਜਿਦ। ਹੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਸਜਿਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ, ਹੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹੂੰ, ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ, ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਤਨਾਅ, ਫਿਰਕੂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ, ਔਨ ਏਅਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਤੇ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਫ ਏਅਰ ਜੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜੇਠੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਜੀ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹਾਂ, ਜੀ, ਪਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੀ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਜੇਠੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਜੀ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੈ। ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਅਸਲ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਜੋ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੀਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਵੀ ਬੀਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਜੇਠੀ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪੁਲ ਨੇ, ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ। ਜੀ ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਿਆਪੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰੇਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਖ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੇ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਸਕ ਆਇਆ ਜੀ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹ ਜਦ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕੇ ਜੋ ਵੰਡੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਸੀ। ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਤਾਂ ਖਾਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਓ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਰਦੂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿਵਾਦ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੋਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਸੀ ਚਾਹੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਇਆ। 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਬੰਗ ਭੰਗ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਹੀ ਵਤੀਰਾ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਨੌਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਸ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ
ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੂੰ ਜੋ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡੈਥ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਤਾਮਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ, ਇਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਅਣਚਾਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਕਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ, ਜੋ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਖਲਵਾ ਕੇ ਜੋ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਸਿਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਦੇਖੋ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਜਿੰਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਈ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ, 300 ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਗੁਗਲੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਦੀ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਸਨੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਉਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਜਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਖਾਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੂ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਤਾਂ ਜੋ ਐਕਟ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਉਹ ਪੈਂਪਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਜੋ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਜਿੰਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੋਤਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲੋਟ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰੋਲ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੈ ਜੋ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਬਿਆਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਵੀ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਮਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜੋ ਸੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ
ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਪੰਥ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਖੁੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਕਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੱਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਾਤਲ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ? ਉਦੋਂ ਉਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੋ ਗਏ, ਕੌਮ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ, ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਤਾਂ ਜਦ ਬਾਬਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੀ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਜਦ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੋ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕਲ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਰ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਾਕੀ ਧਾੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਬਾਬਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਮਰਕੰਦ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਬਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਮੱਥਾ ਫਿਰ ਰਾਣਾ ਸੰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ। ਜੋ ਰਾਣਾ ਸੰਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜੋ ਰਾਜਪੂਤ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਾ ਸਨ। ਜਦ ਰਾਣਾ ਸੰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੋਰਾਲ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲਈ ਅਤੇ ਫੀਮ ਖਾਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਮੱਥਾ ਰਾਣਾ ਸੰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਭੰਨ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉਹ ਲੜਨ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਕਰ ਹੀ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਰਕੂ ਮੰਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਐਨੀ ਹਾਓ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਜੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਿਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ, ਫਿਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਪੰਗਤ ਨੂੰ ਸਕੜਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਥ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਝਾਂਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਸ਼ੀ ਮਥੁਰਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ, ਸਾਡੀ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਢਾਈ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗੁਲਾਮ ਬਣਿਆ? ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੁਰਬਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਮੰਦਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਣਾਓ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਮ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਢਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਢਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਢਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਢਹਿਣ ਦਾ ਸਾਡਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਿਪਰਵਾਦ ਜੀ। ਜੋ ਵਿਪਰਵਾਦ ਨੇ ਕੂੜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੁਰਬਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਤੇ 85% ਜੋ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੋ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਛਤਰੀ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ 85% ਲੋਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ, ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਢਹੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਸੇ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦਾ ਜੋ ਕੋਝਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਦਾਹਰਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਜਾਂ ਉਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਈ ਕਾਸਟ, ਜੋ ਸੋ ਕਾਲਡ ਹਾਈ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਖਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਨਿਚਲੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵਿਪਰਵਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਆਰੀ ਉਸਨੇ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਮੰਦਿਰ ਢਹੇ, ਸਾਡੇ ਜੇ ਮੰਦਿਰ ਢਹੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਢਹੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵਿਪਰਵਾਦ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜੋ ਵਿਪਰਵਾਦ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਖੰਡਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਭਗਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਗੰਜੇ ਸ਼ੱਕਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛਤਰੀ ਕੋ ਪੂਤ ਹੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਜੋ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੀ ਰੰਗਰੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦर्रा खैबर है जो जिथे हज़ार साल तक हिंदुस्तान ते हमले होंदे रहे, हिंदुस्तान दी बेपती करते रहे, जिथों धाड़वी आके उन्हां नूं मूंह तोड़मा जवाब दिता ते उन्हां दे मनां दे विच हिंदुस्तानियां दा डर पैदा कीता। बिल्कुल कि वो हिंदुस्तान दे वल झाकण तो पहला दो बार सोचण, नहीं तां देखो जो लटेरे होया करदे सी, जो अहमद शाह अब्दाली वर्गे, वो अपने मनोरंजन वास्ते अपनी मर्जी नाल हरेक जदों मौसम ठीक हुंदा सी उदों हिंदुस्तान 'ਚ लुੱਟਮਾਰ ਕਰਨ आ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। जी जी सो मेरे वीरो जो ये गल कह रहे हैं जी कि ये तो केवल झाकी है, काशी मथुरा बाकी है जी, वो ये गल ते जरूर एक बार विचार कर लन जी कि वो अज उन्होंने विप्रवाद दे मगर लग के फिर अपने देश नूं तोड़ के जी कमजोर करना है, कि लोकां नूं जोड़ के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੂੰ एक संविधान, भारत के संविधान की सोच नूं मनदे होए, जी जी सांझीवालता की सोच नूं मनदे होए देश नूं अगे लेके जाना जी। दूजी गल मैं जो भाम साहब कहना चाहुंदा सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ जी, कि साडा जो प्रेम है, साडा जो संबंध है वो भारत की धरती नाल है, बिल्कुल भारत की सभ्यता दे नाल है, भारत की संस्कृति दे नाल है। असीं उस दे बच्चे हां, बिल्कुल वो साडी भारत माता है जिसनूं असीं कहने हां। इसे धरती के उत्ते भाम साहब असीं बौद्ध भी रहे हैं, इसे धरती के उत्ते असीं हिंदू भी रहे हैं, इसे धरती के उत्ते कई साडे दे विचों इस्लाम भी ग्रहण कर गए जी, इसे धरती के उत्ते अज असीं सिख भी हैं जी। हुण जे असीं कहने आ कि जो साडे मंदिर जे असीं खुदाई करिए जी तां साडे मंदिर थल्लों मिलदे आ, वो तोड़े गए आ जी। जे असीं खुदाई करिए भाम साहब तां जो बुद्धिस्ट जो विहार ने जी, जो बुद्धिस्ट टैंपल ने, बुद्धिस्ट स्तूपा ने जी, वो भी ढहे होए थल्लों ही लभदे ने जी, इसे धरती दे विचों वो भी मिलदे। बिल्कुल बिल्कुल। ते जो बुद्धिस्ट लोग है, जो बुद्ध धर्म नूं मनण वाले, वो किस दे उत्ते उंगल चक्कण। सो इस लई जो थोड़ी सोच है उसनूं देश दे हित विच, मुल्क दे हित दे विच, जी, समाज दे हित विच उसनूं लैके अगे वधो, बिल्कुल बिल्कुल। लोकां नूं जोड़न दी गल करो, प्रेम प्यार वधाओ। जो हिंदुस्तान दी सभ्यता है उस दे विच ये गल मौजूद है। ये जो सैकुलरिज्म है ये असीं कोई वैस्ट तो नहीं सीखिया, ये सम्राट अशोक ने जद राज शासन दे विच आए, जिन्ने भी धार्मिक तबके उस वेले मौजूद सन, चाहे आजीविका सी, चाहे वो जैन सी, बौद्ध सी, हालांकि वो आप बौद्ध धर्म नूं मनदे सी जी, उन्हां ने सारिआं नूं अपनी इबादतगाहां बनवा के दित्तियां। बादशाह अकबर ने इबादत खाना खोलिया जी, पहला सिर्फ उत्थे मुसलमान जो स्कॉलर सी, मौलवी, उन्होंने सद्दिया, पर जब संतुष्टि ना हुई इबादत खाना सब दे वास्ते खोल दिता। उत्थे ईसाई भी गए, उत्थे हिंदू भी गए, उत्थे जैन भी गए, ते सब दी धर्म चर्चा उत्थे ज्ञान चर्चा हुई। ते बादशाह अकबर खुद उन्होंने संगत पंगत दे विच बह के जो गुरु का लंगर है वो भी खादा, हिंदुस्तान दे बादशाह ने बिल्कुल संगत दे विच बैठ के। फिर महाराजा रणजीत सिंह दी तुसीं जे गल करो, उन्होंने सारे धर्मां नूं, मजहबां नूं, फिरकियां नूं इकट्ठे लैके चले जी। काशी विश्वनाथ भी उन्होंने छत्र भेजिया जी, गुरु अपने अपने दरबार साहब की भी सेवा करवाई जी, ते मसीतां नूं, दरगाहां नूं भी ग्रांट्स दित्तियां, उन्हां दी भी मेंटेनेंस कीती। वो खालसा राज दे विच भी जो धर्म निरपक्षता है वो बादस्तूर जारी सी जी। सो अज ये गल देखो, असीं अपने देश नूं इस नफरत दी भट्ठी दे विच झोके जाण तो बचाउणा है जी, बिल्कुल वो साडे हत्थ दे विच है। चाहे मीडिया जो मर्जी कहे तुहानूं, जो मर्जी तुहानूं नफरत दा पाठ पढ़ाया जावे अपने गवांढी दे, दूजे तबकिਆਂ दे प्रति, पर तुसीं हमेशा दिल विच ये गल रखो कि एकस पिता एकस के हम बार, बिल्कुल जो परमात्मा है वो एक है, सारे जो लोग है सारे धर्म ये गल नूं मनदे आ भाम साहब जी, बिल्कुल सिक्खी भी यही गल कहंदी है जी, हिंदू धर्म दे विच भी ये गल आउंदी है बिल्कुल कि जो सारी सृष्टि है वो परम पिता दी बिल्कुल बिल्कुल उपजाई हुई है। ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ
ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਪੂਜਾ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਸੋ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੋ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਨੀਡ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦ ਧਰਮ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਛੱਡ ਗੇੜਾ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਛੱਡ ਗੇੜਾ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤੀਆਂ ਹੀ ਮਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਸ਼ ਕਰ ਬਣ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਰਾ ਝਗੜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਊ, ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਛਾੜੇ ਦੋ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੱਲਾ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ। ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋ ਢਾਵਾਂ ਮੰਦਰ, ਮੈਂ ਕੋ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੋ ਢਾਵਾਂ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਢਾਵੇਂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ, ਆ ਜਾ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਪੜੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਹਨਾ ਜੀ, ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਲੂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂ, ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਲਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਨਾਮੀ ਬੈਰਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਜੀ।